بات کریں گے شہر کے موسم کی تو سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ گرمی اور حبس کا راج برقرار ہے۔ موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 25 جون سے مانسون بارشیں متوقع ہیں اور مانسون کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آج سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے، گرمی بھی ہے اور حبس کا بھی راج ہے۔ موجودہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 25 جون سے مانسون بارشیں متوقع ہیں۔ ہمارے ساتھ سمرہ فاطمہ ہیں، مزید موسم کا احوال ان سے جانیں گے۔ جی سمرہ، بتائے گا کیا پیشگوئی کی جا رہی ہے بارشوں کے حوالے سے؟ جی، بارشوں کی پیشن گوئی کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اگر فی الوقت شہر لاہور کے موسم کی بات کر لی جائے تو سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی جاری ہے۔ کبھی بادل شہر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں تو کبھی سورج آسمان پر جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 65% ہے، جبکہ شہر میں 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سائیدار جگہ پر ہی ہلکی پھلکی ہوا محسوس ہو رہی ہے اور ورنہ حبس اور گرمی جو ہے وہ اسی طرح سے برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سورج اور بادلوں کے مابین آنکھ مچولی اسی طرح سے جاری رہے گی اور 10 سے 20% تک بارش کے امکانات محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل جو ہے وہ شہر میں 20% تک بارش کے امکانات ہیں، جبکہ جمعرات کے روز شہر میں 70% تک بادل برسنے کے امکانات موجود ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کل سے مونسون بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گا اور یہ جو سلسلہ ہے مونسون بارشوں کا یہ کئی روز تک جاری رہے گا اور بارشوں کے پیش نظر جو ہے وہ گرمی میں بھی کمی آئے گی، حبس میں بھی کمی دیکھنے میں نظر آئے گی، لیکن دوران بارش جو ہے وہ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کے دوران جو ہے وہ سیری غیر ضروری سفر سے جو ہے وہ پرہیز کریں اور اوور سپیڈنگ سے گریز کریں اور ساتھ ہی ساتھ اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ بھی رکھیں، اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی تو ایسے میں بجلی بھی چمکے گی تو شہری جو ہیں وہ محفوظ مقامات پر رہنے کو ترجیح دیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ سمرہ تھی، موسم کا تفصیلی احوال بتا رہی تھی۔ آپ کو بتائیں خلیجی بحران کے بعد پاکستان کا فلائٹ آپریشن بحال ہو چکا ہے۔ 30 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ قومی ایئر لائن کا خلیج کے لیے فلائٹ آپریشن بحال، پروازوں میں 3 سے 13 گھنٹے تاخیر۔ لاہور، اسلام آباد سمیت مختلف ایئرپورٹس کی 55 پروازوں میں تاخیر ہے۔ منسوخ پروازوں میں قطر ایئر ویز کی لاہور، اسلام آباد، پشاور، سیالکوٹ کی 14 پروازیں شامل ہیں۔ کون کون سی پروازوں میں تاخیر ہے، تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے ساتھ سعید احمد سعید ہیں۔ جی سعید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل ردا، گزشتہ رات خلیجی بحران کی باعث جو پروازوں کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہ بحال ہونا شروع ہو چکا ہے، اور فلائٹ آپریشن بحال ہونے کے بعد جو لاہور سمیت ملک کے مختلف ایئرپورٹ سے جو خلیجی ممالک کو جانے والی پروازوں کا آغاز ہے وہ ہو چکا ہے۔ قومی ایئر لائن کا خلیج کے لیے فلائٹ آپریشن بحال ہونے کے بعد جو پروازیں ہیں وہ 4 سے 13 گھنٹے تک کا شکار ہے وہ ہو چکی ہیں، اور لاہور، اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف ایئرپورٹ پر جو 55 پروازیں ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں، جن میں منسوخ پروازوں میں قطر ایئر ویز کی لاہور، اسلام آباد، پشاور، سیالکوٹ کی 14 پروازیں شامل ہیں، جبکہ لاہور سے شارجہ، مسقط، ریاض کی جو 5 پروازیں ہیں وہ منسوخ شیڈول میں ہیں وہ شامل ہوئی ہیں۔ اسی طرح قطر ایئر ویز کی لاہور کی 2، جبکہ اسلام آباد کی قطر ایئر ویز کی 4 پروازیں ہیں وہ منسوخ کی گئی ہیں۔ قومی ایئر کی لاہور سے مدینہ کی پرواز PK 747 میں 13 گھنٹے کا شکار ہے وہ ہوئی ہے، جبکہ قومی ایئر کی لاہور سے دمام کی پرواز PK 247 جو ہے وہ بھی 4 گھنٹے سے زائد کا شکار ہے۔ اس طرح لاہور سے کراچی لاہور کی پرواز QR 621 جو ہے وہ بھی 10 گھنٹے کی تاخیر سے ہے وہ اپڈیٹ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید احمد سعید۔ ابھی آپ کو بتائیں 6 ارب سے زائد شہریوں کی ای چالانز کی وصولی ایکسائز سے مدد کے لیے رابطہ کیا گیا۔ ای چالانز کلیئر کروانے تک رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی سہولت نہ دی جائے، اس حوالے سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوبے میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ اور ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ گاڑیوں کی ٹرانسفر پر مالکان سے ای چالانز کی وصولی کی جائے۔ نئی گاڑی کی رجسٹریشن کے لیے اگر شہری کے ذمہ دار واجب الادا ہیں تو وصولی کر کے اجازت دی جائے۔ علی ساہی سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ جی علی ساہی۔ جی بالکل، 7 سال قبل شہر میں کیمروں کی مدد سے ٹریفک وائلیشنز پر ای چالان کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس میں جو وصولیاں ہیں وہ بر وقت نہ کی جا سکیں، اور شہریوں کی جانب سے بھی جو ان کے ذمہ ای چالانز واجب الادا تھے وہ بر وقت ادا نہیں کیے گئے، اور اب تک یہ وصولیاں جو ہیں وہ 6 ارب سے زائد کی ہو چکی ہیں۔ سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے اس پر اقدامات شروع کیے گئے، اور روزانہ کی بنیاد پر یہ 5 لاکھ سے بڑھا کر اب 50 لاکھ کے قریب روزانہ کی بنیاد پر
वसूलियाँ की जा रही हैं, जिसमें गाड़ियों को चेक किया जाता है और उनके मालकान से ई चालान जो पेंडिंग है वो वसूल किए जाते हैं। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानब से एक्साइज़ की मदद मांग ली गई है कि जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, उनके मालकान को तब तक ये सहूलत ना दी जाए जब तक वो अपने पेंडिंग ई चालान अदा नहीं करते। जैसे भी गाड़ी या मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र होने के लिए है तो उसके मालक के ज़िम्मे तमाम ई चालान वसूल किए जाएँ। अगर कोई नई गाड़ी रजिस्टर करवाने आता है तो उसका डाटा चेक किया जाए, अगर उसके ज़िम्मे कोई वाजबात हैं तो वो फौरी वसूल किए जाएँ, उसके बाद ये सहूलत फराहम की जाए। DG एक्साइज़ को सिटी लाहौर की जानब से मरासला भिजवाया गया है। इससे पहले भी सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से ये राब्ते में थे एक्साइज़ के साथ, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो अब सिटी लाहौर की जानब से ये मरासला भिजवाया गया है ताकि जो अरबों रुपए की रिकवरी है वो शहरियों से वसूल की जा सके। और जैसे ही पुलिस की सहूलियात जब तक ई चालान अदा नहीं किए जाते तब तक नहीं दी जाती। इसी तरह एक्साइज़ की जो ट्रांसफ़र और रजिस्ट्रेशन की सहूलत है, जब तक शहरी अपने ई चालान अदा ना करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिसाई, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लेस्को सारिफिन पर बिजली के बिलों की मद में 8 अरब का इजाफी बोझ डालने का फैसला कर लिया गया है। नेपरा ने लेस्को की दरख्वास्त पर इजाफी कीमत वसूल करने की मंजूरी दे दी है। लेस्को ने गुज़िश्ता 3 साला एडजस्टमेंट की बुनियाद पर नेपरा में दरख्वास्त दायर की थी, जबकि आपको बताएं नेपरा ने कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत करके अरबों वसूल करने की मंजूरी दी है। शाहिद नदीम सिप्रा से अपडेट्स लेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के बिजली के सार्फिन पर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने का फैसला किया गया है। कंपनी ने एक दरखास्त नेपरा में दायर की थी जिसमें इस बात की इस्तदा की गई कि क्वार्टर एडजस्टमेंट की सूरत में सार्फिन से तकरीबन 8 अरब रुपए इजाफी वसूल करने हैं। तो नेपरा ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जो दरख्वास्त थी उन पर समाअत मुकर्रर की और समाअत के बाद अब ये फैसला दिया है और कंपनी की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए ये कहा है कि सार्फिन से 8 अरब रुपए की इजाफी वसूलियाँ बिलों की मद में की जाएँ। नेपरा में जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसमें यह कहा गया था कि 2019 और 20 के माली साल के दौरान एडजस्टमेंट की सूरत में सार्फिन से पैसे वसूल किए जाने हैं। इसी तरह माली साल 2020 से 21 और माली साल 21 से 22 तक में जो एडजस्टमेंट है इसकी सूरत में सार्फिन से इजाफी कीमत वसूल करनी है। तो ये दरख्वास्त जो दायर की गई थी इस पर नेपरा ने समाअत की और समाअत करने के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि लेस्को के सार्फिन से आइंदा माली साल के दौरान बिजली के बिलों की मद में 8 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएँ और ये नोटिफिकेशन जारी करके लेस्को को अरसाल कर दिया गया है। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच महफूज किया गया फैसला सुनाएगा। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा। 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की दरख्वास्त जमानतों पर गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। केस के फैसले के पेश नज़र अहाता हाईकोर्ट में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। इस हवाले से आपको बताते चले कि बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला है जो कि कुछ देर बाद सुनाया जाएगा और बानी PTI ने जिनाह हमला केस समेत 8 मुकदमात में जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच महफूज किया गया फैसला सुनाएगा। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जो कि ये फैसला सुनाएगा और 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की दरख्वास्त जमानतों पर गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था जो कि अब से कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। केस के फैसले के पेश नज़र अहाता हाई कोर्ट में पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात की गई है और बानी PTI ने जिनाह हमला केस समेत 8 मुकदमात में जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तकबाल किया, फूल पेश किए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के एजाज़ में चाय का एहतमाम किया गया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए चाय का एहतमाम किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने शिरकत की। तकरीब लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर काम करने वाले जजेस मौजूद हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान
भी मौजूद हैं। इसी तरह जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस सुल्तान तनवीर भी मौजूद हैं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने भी शिरकत की है और जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस जवाद जफर समेत दीगर जजेस ने भी शिरकत की। सेशन कोर्ट में बच्चे हवालगी का केस, बच्चों ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। अदालत ने तीनों बच्चों को बाप के हवाले कर दिया। इस समाअत के हवाले से बताएंगे शाहीन अतीक हमारे साथ है। जी शाहीन अतीक। इस वक्त यहाँ पर सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज वारिस जावेद की अदालत है कि भाई मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 बच्चों को आज माँ की दरख्वास्त के ऊपर जो है वो यहाँ पर तलब किया गया, लेकिन बच्चों ने माँ के साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने मजबूरन तीनों बच्चों को बाप इजाज़ के हवाले किया। बच्चे जैसे ही अदालत से बाहर निकले तो इन्होंने भंगड़े डालने शुरू कर दिए और जो है वो खुशी का जो है वो इजहार किया। मेरे पास यहाँ पर बच्चों का बाप मौजूद है, उनसे हम इस सवाल से बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या महसूस कर रहे हैं, बच्चे आपको वापस मिल गए हैं? जी माशाल्लाह, बच्चों ने मेरी बहुत सपोर्ट की है, माँ के ख़िलाफ़ बयान दिए हैं। जज साहब ने बहुत मेरे पे मेहरबानी और शफकत की है। मैं जज साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वारिस जावेद साहब सेशन कोर्ट में उन्होंने मेरे बच्चे हवाले मेरे किए हैं। आपकी आपस में नाचाकी क्यों हुई थी, क्या इस मौके तक पहुँचे हैं आप? जी वो नेट इस्तेमाल करती थी, मोबाइल पे बातचीत लोगों से करती थी, वो करैक्टर लेस हो चुकी थी, बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं करती थी। लेकिन मैं ड्यूटी पे गया हूँ, छोटी सी जॉब करता हूँ मैं, तो वो बच्चे लेकर इस्लामाबाद माँ के पास चली गई, तो बच्चे मेरे पास है माशाल्लाह। बच्चों ने मेरे हक़ में बयान दिए, मैं बड़ा खुश हूँ। जज साहब का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। जी आपने इजाज़ जो है उनका मौका था। मेरे पास यहाँ पर वसीम राजपूत भी मौजूद है, उनसे भी हम इस सवाल से बात करते हैं। वसीम साहब, अदालत का क्या मौक़िफ़ था, अदालत ने क्या अहकाम जारी किए? बिस्मिल्लाह, ऑनरेबल कोर्ट ने तीनों बच्चे बाप के हवाले कर दिए और वेलफेयर ऑफ द माइनर देखते हुए और ये कहा कि ये जो वालदा है बच्चों की, अगर बच्चों की कस्टडी का इशू है तो वो फिर बाकायदा गार्डियन कोर्ट में रजू करे और बच्चे जो थे वो बाप के हवाले कर दिए। जी आपने वसीम राजपूत एडवोकेट है, उनका मौक़िफ़ था, उनका कहना है कि तीनों बच्चे जो हैं वो। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक।